So I welcome all of you for the first webinar that is organized by our college on use of ICT in effective teaching and learning process. So today we are going to cover the basic ICT tools that we need in future. So for this, our principal sir is also joined this particular webinar. So I request our principal sir to kindly address this webinar. Hello. Hello, may I speak now? Yes, sir. Huh. Good afternoon, everybody. I'm very happy to be part of this inauguration function of the web seminar, webinar, which is organized by the IQAC cell of our college. This this seminar at the outset, I welcome you all for this uh, ICT, use of ICT in effective and learning processes. We all are going through in the whole world is locked down because of the coronavirus, that is COVID-19 pandemic. Before that, we have organized one online meeting of the all the faculty members. We have given information which is given by the Shivaji University Kolhapur as well as University Guidance Commission. Friends, in this lockdown period, our faculty members, most of our faculty members, they are engaged in participating in various programs, that is faculty development programs, webinars, and so on. We have to engage ourselves in this particular different types of the educational activities. As you know that our institution or our secretary, day before yesterday, given some instructions regarding this educational activities or activities of the college, which we are going to conduct in the near future, in near few months. He told us that the college may be started from the August 8 or September, and before that we are ready. We have to ready for the organization of the various lectures, online lectures to the students. At the same meeting, I told him that we have organized this webinar on this use of ICT in effective teaching and learning processes. We have conducted one meeting. We have given instructions to the faculty members, and so that our faculty members are actually involved in different educational activities. And therefore, according to instructions given by our secretary, we have to carry out our educational activities in near future according to the instructions given by the director of the school education. I told all the faculty members of the juniors to make a WhatsApp groups, and what according to that make a timetable and involve in your teaching process. And therefore, all the faculty members from the senior and junior, they are actively involved in this such type of the online teaching processes. Therefore, this teaching process will be helpful to our educational activities in near future. I hope this seminar, this web seminar will be helpful to all the faculty members so as to prepare themselves, for the educational activities. And these educational activities, these uh, YouTubes or these ideal lectures, ICT, use of ICT, that will be helpful to the teachers in coming near future.
we are going to organize different lectures, different activities, educational activities to the students from the July itself. Some of the faculty members of the junior, they have started their educational activities. They are going to teach. They are teaching their education to the students of the junior 12th college classes. And therefore, such type of activity webinar is useful to all the faculty members of the junior and senior along with the block or BCS teachers. And therefore, I wish success to this web seminar, which is organized by uh, IC. Hello. Guide all of you to college. And I wish best to this seminar. I wish all of you for this seminar. And thank you. Thank you again. Thank you, sir. Hello. Okay, sir. Thank you, sir, for your introduction. Okay. I'm going to start my session. So all the participants are requested to mute their speakers, so there will be some noise, and also off their webcams. I'm going to share my desktop screen, and then after we are going to start the particular things. Okay, so wait for 1 minute. I'm going to share the screen for webinar on use of ICT in effective teaching and learning process. This webinar is organized by Internal Quality Assurance Cell, and I am very much thankful to our principal, Dr. D.G. Concessor, for giving us permission to organize such event. I'm going to share the agenda of this particular webinar, that is program. So inaugural address is done by Principal Dr. D.G. Concessor. There is a session conduction by me. Then after 1 hour, there will be, after completion of few tools, there will be question and answer session. Then vote of thanks, and this webinar will be concluded by ring national anthem. So in this particular webinar, we are going to cover some basic tools, as we are aware that the next academic year might be started in September. That is, this is planning. The exact notification is still we have not received, but possibility is that they are planning from September. But we need to start this online education courses. That is, maybe government may notified us regarding the online conduction of these classes and all such types of activity. So we must be prepared for these things. So the basic things are required to before conducting the online classes. So few things we must learn regarding this ICT tool. So these are few points which I am going to cover during this webinar. Majority of our faculty members are doing MOOC courses, and also majority of joining some ICT basic no basic ICT tools. So just this one is those who do not aware all the such things, so they need to learn these things and they easily apply these things in future. So I'm going to start from one basic thing. एव्हरीबडी आणि मी हे दोन्ही म्हणजे मराठीमध्ये जास्त करून बोलेन, म्हणजे सगळ्यांना इझिली अंडरस्टँडेबल होईल काही काही थिंग्स. कारण सगळं म्हणजे सुरुवात आपण पहिली बेसिक जे थिंग असेल ती आपण गुगल ड्राईव्ह पासून. So everybody have a Gmail account because we are using Android phone. So this Gmail account, we open the browser, then type drive. So this is your for your Gmail account, this one is your drive. आता या ड्राईव्ह मध्ये आपण बऱ्याचशा गोष्टी करू शकतो, कारण याला ऑनलाईन पेन ड्राईव्ह असं सुद्धा आपण म्हणतो. आता यामध्ये जर आपण बघितलं, देयर इज ऑप्शन प्लस न्यू, आणि यामध्ये बरेचसे ऑप्शन्स तुम्हाला दिसतील. लेफ्ट हँड साईडला फोल्डर, फाईल अपलोड, फोल्डर अपलोड, गुगल डॉक्स, गुगल शीट्स, गुगल स्लाइड्स,
आणि जर पुन्हा आपण जर एक्सपांड केलं तर त्यामध्ये पुन्हा आपल्याला मिळेल गुगल फॉर्म्स, गुगल ड्रॉइंग, गुगल मॅप्स, गुगल साइट्स. हे सर्व बेसिक टूल्स आहेत की ज्याचा वापर करून आपण अतिशय इफेक्टिव्ह टीचिंग मटेरियल करू शकतो. सर्वात पहिला पार्ट आपण यामध्ये बघणार आहोत तो गुगल डॉक्स. ऑलरेडी आपण वर्ड यूज करतो, जसं सेम वर्डचं जे टूल्स आहेत ते त्याप्रमाणे सेम इथं आहे, पण यामध्ये आपण ऍडिशनल काय गोष्टी करू शकतो एवढाच पार्ट यामध्ये आपण बघणार आहे. द फर्स्ट पार्ट आपण बघू की नॉर्मली व्हॉइस टायपिंग. व्हॉइस टायपिंग जेव्हा करायचं असेल तर त्यामध्ये आपल्याला इथे फर्स्ट जेव्हा तुम्ही कोणतीही गुगल डॉक ओपन करा त्याला रिमेन करू आपण इथे राईट हँड क्लिक करून जे आपण म्हणतो टेस्ट पेज. आता जेव्हा हे पेज तयार होईल ते ऑटोमॅटिकली तुमच्या ड्राईव्हवर सेव्ह होत जातं. त्यामुळे सेपरेट जसं आपण वर्ड फाईल सेव्ह करतो तसं सेव्ह करण्याची यामध्ये गरज नाही. ऑल कारण इथे तुम्ही जर मेसेज बघितला ऑल चेंजेस सेव्ड इन युअर ड्राईव्ह आणि त्यामुळे ऑटोमॅटिकली सेव्ह होती. आता आपण टूल्स मध्ये जाऊ. टूल्स मध्ये ऑप्शन व्हॉइस टायपिंग. आता कोणत्या लँग्वेज मध्ये टाईप करायचं त्याचे सुद्धा इथे ऑप्शन दिलेले आहे. त्यामध्ये तुम्ही कोणतीही लँग्वेज चूज करू शकता आणि त्यानुसार तुम्ही करू शकता. आता पहिल्यांदा आपण इंग्लिश बघू आणि यावर जर आपण क्लिक केलं, हॅलो, वेलकम, आय एम डॉक्टर अमित सुपले. सो जसं तुम्ही व्हॉइस जसं होईल त्याप्रमाणे इथे रेकॉर्ड होत जाईल. सो दिस वन इज व्हेरी युजफुल फॉर व्हॉइस टायपिंग. आणि जर सेम हे आपल्याला ट्रान्सलेट करायचं असेल तर सेम यामध्ये पुन्हा एक ऑप्शन आपल्याला इथे दिलेला आहे की जो आपण टूल्स मध्ये जाऊ शकतो आणि त्यामध्ये पुन्हा ट्रान्सलेट दिस डॉक्युमेंट. इथे आपल्याला पुन्हा ऑप्शन आहे चूज लँग्वेज. मराठी ट्रान्सलेट. तो सेम तो व्हॉइस आल्यामुळे तो जरा बदलला. मी डॉक्टर अमित आहे. सो दिस इझिली कॅन बी कन्वर्टेड. सो दिस वन. आणि बाकीचे जे प्रोसिडिंग आहे ते सेम आपण वर्ड प्रमाणे हे वापरू शकतो. बट दिस वन इज ऍडिशनल फीचर ऑफ डॉक्स प्रोव्हाइडेड बाय डॉक्स. सो वी कॅन इझिली यूज फॉर ट्रान्सलेटिंग आवर पर्टिक्युलर इंग्लिश टू मराठी और मराठी टू इंग्लिश. आपण इझिली गुगल डॉक्स हे टूल वापरू शकतो. अनदर जे दुसरं जे टूल आहे गुगल ड्राईव्ह मध्ये तिथे आपण न्यू मध्ये जर क्लिक केलं त्यामध्ये आपल्याला दुसरा एक पार्ट इथे मिळेल गुगल स्लाइड्स. सो सेम गुगल स्लाइड्सचा जे आपण मध्ये कोविड-19चं सर्टिफिकेट आपण डिस्ट्रीब्यूट केली ऑनलाईन टीचिंग, हे पूर्ण आपण गुगल स्लाइड्सवर बनवलेलं होतं आणि त्यामध्ये सर्टिफाईम हे पर्टिक्युलर टूल वापरून आपण ऑटोमॅटिक हे जनरेट केलेलं होतं. तर त्यासाठी हे गुगल सेम पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन सारखे सर्टिफिकेट्स तयार करणे, बॅनर्स तयार करणे यासाठी सुद्धा आपण हे इझिली वापरू शकतो. ते तो जो पार्ट आहे तो ऍडव्हान्स सर्टिफाईंग सर्टिफिकेट कसे लिंक तो लेटरचा पार्ट आहे. आपण बेसिक फक्त बघणार आहोत. तर हा पार्ट आपण करू. पण याप्रमाणे आपण स्लाइड्सवर सर्टिफिकेट्स बनवू शकतो आणि ऑटोमॅटिकली आपण ईमेल आयडी वर शेअर करू शकतो. तो गुगलचा हा गुगल स्लाइडचा ऍप्लिकेशन आहे. नेक्स्ट जेव्हा आपण जाणार आहोत मेन आता आपण ऑनलाईन टीचिंग कडे जाणार आहोत. ऑलरेडी आपण लास्ट मीटिंग सरांनी जी घेतली ती झूम कॉन्फरन्सिंग वर घेतली. त्यामुळे तिथेपर्यंत आपल्याला सर्व माहित आहे की आपण झूम वर मीटिंग कंडक्ट करू शकतो, कॉन्फरन्सिंग करू शकतो. पण त्या पुढचा पार्ट आपण आता बघणार आहोत की बाय युझिंग दिस पर्टिक्युलर झूम ऍप हाऊ वी कॅन कंडक्ट द ऑनलाईन क्लास. मग त्यासाठी आपल्याकडे ऑलरेडी सर्वांनी झूम इन्स्टॉल केलेला आहे. तर मी झूम ऍप ओपन करेन. साइन इन. So
आता ऑलरेडी तुम्ही मुलांबरोबर जर आपल्याला मीटिंग कंडक्ट करायची असेल आणि त्यासाठी आपल्याला ऑनलाईन टीचिंग करायचं आहे, त्यामुळे पहिल्यांदा जेव्हा झूम ॲप तुम्ही ओपन कराल त्यावेळी पहिल्यांदा तुम्हाला तुमची मीटिंग हे शेड्यूल मीटिंग केली पाहिजे. त्यामुळे तुम्ही होमला या. आता इथे 4 ऑप्शन्स दिसतील तुम्हाला: न्यू मीटिंग, जॉईन मीटिंग, शेड्यूल मीटिंग आणि शेअर स्क्रीन. पहिल्यांदा जेव्हा तुम्ही शेअर करणार तुम्हाला मीटिंग शेड्यूल करणं गरजेचं आहे, त्यामुळे आपण यावर क्लिक करू. तुमचा जो मीटिंगचा टायटल द्यायचा आहे ते तुम्ही इथे देऊ शकता. कधी घेणार आहात मीटिंग ते टायमिंग चेंज करत नाही, आपण असंच ठेवू. फ्री झूमला नॉर्मली 40 मिनिट्सचं लिमिट आहे. मे बी सम केसेसमध्ये ते एक्सटेंड करतात, पण आपल्याला जो काही तो आपल्याला 30-40 मिनिटामध्ये संपवावं लागेल. फ्री ॲपमध्ये ते रिस्ट्रिक्शन आपल्याकडे आहे, त्यामुळे आपण ते 30 मिनिटाचा वेळमध्ये आपल्याला संपवावं लागेल. दोन्ही ऑप्शन तुम्ही वापरू शकता. एक जनरल मीटिंग आयडी जनरेट ऑटोमॅटिकली आणि दुसरा पर्सनल मीटिंग. पण मध्ये आपल्याला माहिती आहे की झूम संदर्भात नोटिफिकेशन्स आलेली होती गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची, की ज्यामध्ये असं सांगितलेलं होतं की सम प्रिकॉशन्स तुम्ही घ्या झूम मीटिंग ऑर्गनाईज करताना. तर त्यातलं एक प्रिकॉशन असं होतं की तुम्ही जेव्हा लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स बरोबर मीटिंग करता त्यावेळी पर्सनल मीटिंग आयडी देऊ नका. त्यावेळी जनरेट ऑटोमॅटिकली हा जो ऑप्शन आहे तो चूज करा आणि त्यामुळे जो पासवर्ड होईल रिक्वायर्ड मीटिंग पासवर्ड त्यामध्ये इथे येईल. पुन्हा चूज करताना यामध्ये ऍडिशनल ऑप्शन आहे. तुमचा व्हिडिओ दिसला पाहिजे फर्स्टचा ऑन किंवा ऑफ, इथे आपण ऑन करू शकतो. आणि पार्टिसिपंटचा आपल्याला व्हिडिओ नको असेल तर इथे ऑफ करू ठेवू. हवा असेल तर इथे ऑन ठेवूया. ऑडिओचं दोन्ही ऑप्शन ठेवूया आणि त्यानंतर ऍडव्हान्स ऑप्शन जो आहे. आता यामध्ये दुसरं जे प्रिकॉशन गव्हर्नमेंटने सांगितलेलं होतं की ऑलवेज एनेबल वेटिंग रूम, म्हणजे तुमच्या राईट हँड साईडला जेव्हा स्पीकर तुम्ही होस्ट म्हणून मीटिंग जॉईन कराल त्यावेळी उजव्या साईडला तुम्हाला वेटिंग रूम दिसेल की ज्यामध्ये जर ज्यांना तुम्ही इन्व्हाइट केलेलं आहे ते लोगो येईल आणि तुम्ही त्यांना ऍडमिट केल्याशिवाय ते तुमच्या मीटिंगमध्ये किंवा तुमच्या पर्सनल वेटिंग रूममध्ये जॉईन होऊ शकणार, मीटिंग रूममध्ये जॉईन होऊ शकणार नाही. त्यामुळे हा जेव्हा तुम्ही ऑर्गनाईज करता त्यावेळी हा ऑप्शन तुम्ही ऑन करू शकता, एनेबल वेटिंग रूम. आणि दुसरा एक ऑप्शन आहे प्रिकॉशनसाठी एनेबल जॉईन बिफोर हॉस्ट, हा कायम ऑफ ठेवायचा. म्हणजे हॉस्ट जॉईन झाल्याशिवाय दुसरे कोणीही त्या मीटिंगमध्ये जॉईन होता नाहीत. कारण डाटा जे आहेत चोरीचे जे प्रकार ऑब्झर्व झालेले आहेत त्यानुसार ह्या गाईडलाईन्स गव्हर्नमेंटने दिलेल्या आहे. त्यामुळे हा ऑप्शन कायम ऑफ ठेवा. आणि शेवटचा म्यूट पार्टिसिपंट्स ऑन एंट्री आपण ठेवू शकतो. आणि लास्ट ऑप्शन आहे की तुम्हाला मीटिंग रेकॉर्डिंग असेल ती सेव्ह करायची आहे तर ते तुम्ही हे क्लिक करून ऑटोमॅटिकली रेकॉर्ड मीटिंग ऑन लोकल कम्प्युटर हा ऑप्शन तुम्ही क्लिक केला की तुमची जी मीटिंग आहे ती पूर्ण रेकॉर्ड होईल. तर आपण हे याप्रमाणे शेड्यूल करू शकतो. आता यामध्ये तुम्हाला विंडो दिसेल. मी पुन्हा क्लिक केलं अकाउंट. तुमच्या कॅलेंडरला ऑटोमॅटिकली ऍड होईल मीटिंग. ती क्लोज करू आपण. आता यामध्ये आपण मीटिंग शेड्यूल केलेली आहे आणि त्यावेळी मग आपण ज्यावेळी असेल त्यावेळी आपण स्टार्ट करू शकतो. ते तुम्हाला स्टार्ट असा जसा ऑप्शन येईल तसा इथे स्टार्टचा ऑप्शन येईल, तुम्ही ती स्टार्ट करू शकता. आता इन्स्टंट आपल्याला जर मीटिंग घ्यायची असेल तर आपण क्लिक करू शकतो न्यू मीटिंग. आता न्यू मीटिंग मध्ये जेव्हा याल त्यावेळी टेस्ट स्पीकर आणि मायक्रोफोन तुमचे ऍक्टिव्ह चालू आहे की नाही हे तुम्ही इथे टेस्ट करू शकता. येस, तुम्हाला आवाज ऐकू आला, रिप्लाय ऐकू आला, येस, जॉईन विथ कॉम्प्युटर ऑडिओ. आता मी हा यूज केलेला आहे. आता यामध्ये तुम्हाला राईट हँड साईडला आता सुद्धा आपली जी मीटिंग चालू आहे तिथे सुद्धा तुम्हाला हे ऑप्शन दिसतात. पहिला जो ऑप्शन आहे तो म्यूट, म्हणजे तुम्ही जेव्हा बोलणार असाल त्याच वेळी हा ऑन असावा, इतर वेळी तो तुम्ही ऑफ करावा. तर मी जर हा इथे ऑफ केला की मी जे बोलतो हा झूम त्या मीटिंग मध्ये ऑफ होईल. यू आर म्युटेड.
आणि दुसरा जो ऑप्शन आहे तो स्टार्ट व्हिडिओ. हा जर ऑन केला तर तुमचा वेबकॅम ऑन होईल आणि तुम्ही स्क्रीनवर दिसाल. हा जर ऑफ केला तर व्हिडिओ तुमचा ऑफ होईल. त्यामुळे हे दोन्ही ऑप्शन मी सध्या ऑफ ठेवलेले. आता दुसरा जो ऑप्शन आहे तो मॅनेज पार्टिसिपंट्स. आता मी क्लिक केल्यावर तुम्हाला राईट हँड साईडला इथे तुम्ही होस्ट आणि इथे खाली तुमच्या पार्टिसिपेंटची लिस्ट मिळेल. त्यामध्ये तुम्ही म्यूट अनम्यूट सुद्धा करू शकता सायमल्टेनियसली. दुसरा जो ऑप्शन आहे तो चॅटचा ऑप्शन आहे, की आता आपण जे वापरतोय तो. आणि सगळ्यात महत्वाचा जो ऑनलाईन आता टीचिंग तुम्ही करणार तिथे सगळ्यात महत्वाचा जो असेल तो हा शेअर स्क्रीन. त्यामुळे इथे तुम्ही जे क्लिक केलं की आता तुम्हाला पूर्ण विंडो तुमच्या पीसी जर वापरत असाल तर पीसी वरचे तुम्हाला हे संपूर्ण दिसाल. त्यातलं तुम्ही काही आहे तर व्हाईट बोर्डचा एक ऑप्शन आहे, तुम्ही डायरेक्टली वापरू शकता. यामध्ये टूल्स आहेत, इथे आपण ड्रॉ करू शकतो किंवा डायरेक्टली क्वेश्चन विचारायचं असेल तर आपण टेक्स्ट करू शकतो. त्यामुळे डायरेक्टली हा व्हाईट बोर्डचा ऑप्शन इथे तुम्हाला दिलेला आहे, की ज्यामध्ये आपण हा व्हाईट बोर्ड सुद्धा इथे यूज करू शकतो टीचिंगसाठी. आणि दुसरा ऑप्शन शेअर स्क्रीन मध्ये आपण जाऊन जर आपल्याला पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन जर आपल्याला करायचं असेल तर दुसरं डायरेक्टली आपण पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशनला इथे डायरेक्टली जाऊ शकतो किंवा स्क्रीन शेअर करू. आणि स्क्रीन मध्ये आता हे पूर्ण दिसत आहे ती स्क्रीन आपण शेअर केलेली आहे. आता आपण जे स्क्रीनवर करू ते डायरेक्ट जे स्टुडंट झालेले असतील त्यांना दिसेल. मग आता मी इथून पॉवर पॉईंट प्रेझेंट किंवा वेबसाईट ओपन करेन. वेबसाईटवर त्यांना सपोज मला गुगल आपल्या कॉलेजची वेबसाईट त्यांना दाखवा, DPKM सांगली. आपण हे डायरेक्टली वेबसाईट कॉलेजची त्यांना शेअर करू शकतो. सो एखादं प्रेझेंटेशन सुद्धा असेल तर ते डायरेक्टली पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन आपण यामध्ये शेअर करू शकतो, जे आता आपण झूम मध्ये दाखवतो. रिटर्न टू मीटिंग. हॅलो. याप्रमाणे आपण झूमचं नॉर्मली तुम्ही कसं वापरायचं हे टोटल आपण झूम बघू शकतो. त्याप्रमाणे तुम्ही ऑनलाईन टीचिंगसाठी ग्रुप तुम्ही स्टुडंट्सचे करून त्यांच्याबरोबर पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन वगैरे तुम्ही ऑनलाईन इझिली त्यांच्याबरोबर शेअर करू शकता आणि डिस्कस करू शकता. फक्त ते ऑर्गनाईज करत असताना तुम्ही थोड्या ज्या प्रिकॉशन्स घ्यायच्या आहेत ज्या सांगितल्या गव्हर्नमेंट त्या वापरून करू शकता. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टंट पार्ट आपण बघणार आहोत तो आहे गुगल फॉर्म्स, जे मेजॉरिटी आपण वापरतोय. बरेचसे आपल्यापैकी वापरतायत. आणि आता जो आपण रजिस्ट्रेशन फॉर्म सुद्धा जो केलेला होता तो ॲज अ गुगल फॉर्मच होता आणि त्यावरून इझिली आपण डाटा कलेक्ट करू शकतो. त्याचे बरेचसे यूज आहेत. रजिस्ट्रेशन आपण करू शकतो, सर्व्हे करू शकतो. आपण स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन सर्व्हे हा जो नॅकला जो घेतलेला होता तो सुद्धा आपण गुगल फॉर्मवर कंडक्ट केला होता. त्यामुळे अतिशय इझी आहे की जे तुम्ही इझिली बनवू शकता. मेजॉरिटी आपले स्टाफ यूज करत आहेत, पण जे यूज करत नाहीत त्याच्यासाठी मी एक छोटा फॉर्म इथे बनवून दाखवेन आणि तो शेअर करून ॲज अ क्विज आपण मुलांबरोबर क्विज ऑनलाईन क्विज कंडक्ट करण्यासाठी कशा प्रकारे गुगल फॉर्म हा वापरू शकतो तो एक पार्ट आपण बघू. आणि त्यानंतर मग आपण क्विजचा दुसरा पार्ट आपण बघणार आहोत, काहूट एक्झाम कशी घ्यायची तो एक पार्ट आपण बघणार आहोत. तर ऑलरेडी मग अशी ड्राईव्ह आपण ओपन केलेला आहे आणि ड्राईव्हवर जर बघितलं तर इथे पुन्हा न्यू आणि त्यामध्ये मोर मध्ये जर गेला तर डायरेक्टली गुगल फॉर्म्स हा ऑप्शन आपल्याला मिळेल. किंवा डायरेक्टली तुम्ही गुगल साईटवर गेला आणि त्यामध्ये जर फॉर्म्स टाईप केलं तर त्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला फॉर्म मिळेल. आता हा जो फॉर्म ओपन झालेला आहे तो बेसिक इथे तुम्हाला सेम याप्रमाणे तुम्ही चेंज करू शकता आणि सेम जसं डॉक्स आपण बघितलं ऑटोमॅटिकली हा तुमच्या ड्राईव्हवर फॉर्म चेंज सेव्ह होतो.
त्यामुळे इथे आपण नाव देऊ टेस्टिंग फॉर्म. टेस्टिंग फॉर्म आपण नाव दिलेलं आहे. आता यामध्ये दुसरे ऑप्शन्स आहेत. राईट हँड साईडचं जर आपण क्लिक केले तर इथे हा प्लस आहे ते आपण इथे क्वेश्चन्स ऍड करू शकतो. मी प्लस केले की हे क्वेश्चन्स आपण ऍड केले. दुसरा ऑप्शन आहे तो इम्पोर्ट क्वेश्चन. आता हा जो आहे इम्पोर्ट करायचा, जर आम्ही क्लिक केला तर प्रिव्हियसली जे फॉर्म्स असतील आपल्याकडे त्यातले आपण इथे क्वेश्चन इन्सर्ट. मी आता मागचा फॉर्म केलेला होता वेबिनार रजिस्ट्रेशन, तो मी इथे इम्पोर्ट करतो किंवा एक जनरल आपण इम्पोर्ट करूया. कॉन्टॅक्ट इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट. आता तो फॉर्म सिलेक्ट केल्यावर त्यामध्ये आपल्याला लक्षात येईल त्यातले कुठले कुठले पॉईंट आपल्याला इथे घ्यायचे ते आपण सिलेक्ट करू शकतो. की आहे असे क्वेश्चन तुम्हाला लेफ्टला येतील. पण आपण कसा ट्राय करायचा बघणार आहोत. त्यामुळे आपण इथे जनरल लिहू नेम. आता जे राईट हँड साईडला आहेत ते एवढे फॉर्म आपण त्यासाठी वापरू शकतो. नेम शॉर्ट आन्सर आपल्याला लागेल, त्यामुळे आपण शॉर्ट आन्सर क्लिक करू. एखादा तुम्ही क्वेश्चन आन्सर क्विज तयार करताय, मग त्यावेळी जर एखादं ब्रॉड क्वेश्चन असेल तर त्यासाठी तुम्ही इथे चॉईस देताना त्यांना पॅराग्राफचा चॉईस देऊ शकता. तिसरा ऑप्शन आहे मल्टिपल चॉईस. आपण एक्झाम कंडक्ट करतोय आणि 4 ऑप्शन्स आपल्याला द्यायचे, तर त्यावेळी आपण आन्सर प्रॉबेबली आपल्याला मल्टिपल चॉईस मध्ये हवं असेल तर आपण मल्टिपल चॉईस क्लिक करू शकतो. आपण नेम आहे शॉर्ट आन्सर आपण क्लिक करू. आता हे फील्ड रिक्वायर्ड आहे का नाही आपण इथून क्लिक करू शकतो. सो आपण करू रिक्वायर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन आपण घेऊ मोबाईल नंबर. वन इज शॉर्ट आन्सर. ऑटोमॅटिकली ते त्याच्या सिलेक्ट करेल. जर आपल्याला बदलायचं असेल तर बदलू शकतो. आणि रिस्पॉन्स नंबर इज नंबर, म्हणजे नंबर इथे आपण टेक्स्ट टाईप केलं तर नाही. इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. हा इंट्रोडक्टरी पार्ट झाला. इथे आपल्याला पेज संपवायचं आहे आणि नेक्स्ट पेज करायचं आहे, तर आपण इथे ऍड सेक्शन करू. सो दिस वन इज नाउ ऍड सेक्शन. म्हणजे इथे तुमचं नेक्स्ट बटन नाही आणि नेक्स्ट पेजवर तुमचा चालू होईल. हॅलो सर. ओके सांगतो. चालेल सर, ठीक आहे. अजून स्पीकरचा आवाज येतोय ऑडिओ मध्ये. भोले सर, डिकोळे सर, स्पीकर ऑफ करा प्लीज. हॅलो भोले सर, डिकोळे सर, पण आहे. स्पीकर ऑफ करा. स्पीकर हॅलो, स्पीकर ऑफ करा. बोले सर, सपकाळ डॉक्टर, बोले सर, स्पीकर ऑफ करा. तुमचा एक चालेल. बोले सर, तुमचा आवाज त्यामुळे ऐकू जातोय सगळीकडे. हॅलो सर. हा स्पीकर ऑफ करा. रेड बटन आलं पाहिजे स्पीकरवर. रेड इमेज. थँक्यू. नेक्स्ट. आता इथे जेव्हा आपण नेक्स्ट सेशन हे करू त्यावेळी तुम्हाला नेक्स्ट पेजवर ते ऑप्शन ओपन होतील. यामध्ये आता आपल्याला सेम पुन्हा एकदा त्याचं जर टायटल बदल इथे आपण म्हणू क्विज. आणि नेक्स्ट पार्ट मध्ये आता इथे पहिल्यांदा आपल्याला सपोज एक जनरल क्वेश्चन आपल्याला इथे लिहायचं आहे. मी केमिस्ट्रीचा घेतो. सुप्ले सर, स्क्रीन दिसत नाही अजिबात. दिसत नाही.
दिस इज हॅलो. सो नेक्स्ट क्विज मध्ये आता आपण क्वेश्चन कसे टाईप करायचे. एंट्रॉपी मी एक जनरल घेतो. एंट्रॉपी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी. यामध्ये आपल्याला ऑप्शन्स आता दिलेला आहे. मल्टिपल चॉईस आहे, चेक बॉक्सेस आहेत आणि आपण आता यामध्ये मल्टिपल चॉईस क्लिक करू. ऑप्शन 1 ट्रू लिहू आणि ऑप्शन सेकंड हा फॉल्स. सो दिस वन इज रिक्वायर्ड फील्ड. याप्रमाणे सपोज सिंपल क्विज आपण तयार केलेला आहे. तुम्ही यामध्ये ऍड करत जाऊ शकता. दुसरा MCQचा यामध्ये जसं आहे त्याप्रमाणे नेक्स्ट वर तुम्ही चेक बॉक्सेस सुद्धा देऊ शकता. ड्रॉपडाऊन म्हणजे तुम्हाला तिथे क्लिक केलं की एकाखाली एक मिळतील, त्यातले ते पर्याय सिलेक्ट करू शकता. नेक्स्ट ऑप्शन आहे तो फाईल अपलोड. जर तुम्ही असाइनमेंट दिलेली आहे आणि तुम्ही स्टुडंट्सला म्हणता की त्याची उत्तरं तुम्ही लिहून मला सबमिट करा, मग अशा वेळी ते वर्ड फाईलमध्ये टाईप करतील आणि ती वर्ड फाईल तुम्ही ते या पर्टिक्युलर फॉर्मवर अपलोड करू शकता. त्यामुळे तो एक ऑप्शन इथे तुम्हाला आहे. मोठी असाइनमेंट असेल 4-6 पेजेसची तर डायरेक्टली तुम्ही असाइनमेंट इथे देऊ शकता आणि तिथे फाईल अपलोडचा ऑप्शन हा ठेवू शकता की ज्यामध्ये क्लिक केल्यावर स्टुडंट त्यांच्या स्क्रीनवरून किंवा मोबाईलवरून तिथे पर्टिक्युलर फाईल अपलोड करू शकता. नेक्स्ट जो ऑप्शन आहे लिनियर स्केल, हा तुमचा स्केलिंगवरून आपण वर्कशॉपमध्ये नॉर्मली जर विचारलं की शेवटी व्हॉट इज युअर ओपिनियन अबाउट सक्सेस ऑफ दिस पर्टिक्युलर वर्कशॉप अँड रेट अस फ्रॉम 1 to 10 याप्रमाणे जर द्यायचं असेल तर तुम्ही लिनियर स्केल इथे वापरू शकता आणि मग त्यामध्ये 1 ला तुम्ही पुअर आणि 10 ला तुम्ही एक्सलंट याप्रमाणे तुम्ही ऑप्शन त्यामध्ये ठेवू शकता. त्यामुळे हे लिनियर स्केल त्यासाठी आपण वापरू शकतो. हे बाकीचे आपण ज्याप्रमाणे आपल्याला रिक्वायरमेंट आहे आन्सरची त्याप्रमाणे आपण इथे पर्याय ठेवू शकतो. तर हा गुगल फॉर्म आपण सपोज 2-1 क्वेश्चनचा आपण पार्ट बघू कारण आपल्याला अजून बरेच पुढचे बघायचे आहेत. त्यामुळे हा इथे करू. एक्स्ट्रा जर नको असेल तर इथे डिलीट ऑप्शन आहे, आपण क्लिक करू शकतो. आता हा फॉर्म आपला तयार झालेला आहे, तो व्ह्यू करायचा आहे. तर इथे वर ऑप्शन्स दिलेले आहेत. नेक्स्ट हा व्ह्यू. तुम्ही जो तयार केलेला फॉर्म आहे तो टेस्टिंग फॉर्म याप्रमाणे तुम्हाला दिसेल. आपण नेम, मोबाईल नंबर आणि इथे आता आपण सेक्शन ऍड केलेला होता त्यामुळे हा नेक्स्ट पेजला जाईल आणि नेक्स्ट पेजला आता तुमचा टेस्ट ते माहिती फिलअप केल्याशिवाय नेक्स्ट पेजला जाणार नाही. मी फिलअप करतो माहिती. बोलू काय? हॅलो. हॅलो. नेक्स्ट पेज. सो दिस टेस्टिंग फॉर्म. आता एंट्रॉपी इज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी मी जर ट्रू केला आणि सबमिट ऑप्शन. सो द फॉर्म इज सबमिटेड. त्यामुळे स्टुडंट्सने जेव्हा हा फॉर्म ओपन होईल त्यावेळी ते इझिली यावर रिस्पॉन्स करू शकतात. आता हा जो फॉर्म तयार आहे रिस्पॉन्स मध्ये तुम्हाला इथे क्वेश्चन्स तुमचे आहेत आणि इथे तुम्हाला रिस्पॉन्सेस एक रिस्पॉन्स तुम्हाला इथे मिळालेला आहे, तो इझिली तुम्ही चेक करू शकता. आता यामध्ये पुन्हा व्ह्यू मध्ये आपण आलेलो आहे. पुन्हा आता हा आपल्याला सेंड करायचा आहे फॉर्म स्टुडंट्स बरोबर. तर सेंड करायचं असेल तर इथे ऑप्शन दिलेला आहे. या पर्टिक्युलर फॉर्मचा तुम्ही कलर सुद्धा चेंज करू शकता. यामध्ये जर तुम्ही कस्टमाइज थीम या ऑप्शनवर गेला तर याप्रमाणे तुम्हाला राईट हँड साईडला मिळतील, त्याप्रमाणे तुम्ही थीम चेंज करू शकता. आपण हा फॉर्म सेंड करायचा आहे. आपण सेंड मला जाऊ. सेंड मध्ये 3 ऑप्शन्स आहेत. 3 ऑप्शन्स मध्ये पहिला जो ऑप्शन आहे तो मेल आहे, की तुम्ही डायरेक्टली मेल आयडी असेल त्यावर तुम्ही सेंड करू शकता. दुसरा जो ऑप्शन आहे तो लिंक आहे. आता ही जी लिंक दिलेली आहे एवढी लिंक ही आपण शॉर्ट करू शकतो. तिथे ऑप्शन दिलेला आहे शॉर्टन URL, ते आपण क्लिक करू. ही शॉर्ट झाल्यानंतर हे आपण कॉपी करू आणि ही कॉपी करून आपण आता व्हॉट्सअप किंवा फेसबुक इथे डायरेक्टली फेसबुकवर तुम्ही शेअर करू शकता. ट्विटर दिलेला आहे की व्हॉट्सअप तुमचा ग्रुप असेल व्हॉट्सअपला सुद्धा तुम्ही पाठवू शकता डायरेक्टली. लिंकवर क्लिक केलं की तुमचा हा फॉर्म ओपन होईल आणि स्टुडंट्स त्यावर रिप्लाय देऊ शकतात. दुसरा एक ऑप्शन दिलेला आहे की कलेक्ट ईमेल ॲड्रेस. तुमचा फॉर्म जर ऑटोमॅटिकली कुणी रिप्लाय दिलेला आहे त्या सगळ्यांची ईमेल आयडी कलेक्ट करायची असेल तर हा तुम्ही ऑटोमॅटिकली कलेक्ट ईमेल ॲड्रेस
क्लिक केलं, जेव्हा हा आपण क्लिक करतो त्यावेळी त्यांनी ईमेल आय डी टाइप केल्याशिवाय तुमचा फॉर्म ते पुढे भरू शकत नाहीत. त्यामुळे हा ऑप्शन जर तुम्हाला ईमेल आय डी रिक्वायरमेंट असेल सर्वांची तर हा ऑप्शन टिक करू शकता. लास्टचा जो ऑप्शन आहे तो एम्बेड कसा करायचा ईमेल तो आहे. तो डिटेलचा पार्ट तो आपण बघणार नाही, पण सध्या फक्त फॉर्म कसा तयार करून आपण सेंड करू शकतो तो इथे आपण पार्ट बघतो. आता यामध्ये आपल्याला सेम सेटिंग मध्ये जर गेलो ऑप्शन बघतोय. आता सेटिंग मध्ये पुन्हा जो कलेक्ट ईमेल ऍड्रेस आपण दिलेला आहे, आपल्याला लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स साइन इन आणि लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स ठेवायचा असेल तर इथे आपण लिमिट टू 1 रिस्पॉन्सला क्लिक करू शकतो. रिस्पॉन्डंट्स कॅन एडिट आफ्टर सबमिट, म्हणजे सबमिट केल्यानंतर पुन्हा जर त्यांना एडिटचं ऑप्शन द्यायचं असेल म्हणजे पुन्हा पुन्हा ते भरू शकतात एडिट करून, तर हा बॉक्स आपण क्लिक करू शकतो. समरी अँड चार्ट्स अँड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस त्यांना अवेलेबल व्हायचे असतील तर आपण हा क्लिक करू शकतो. नेक्स्ट जो आहे तो प्रेझेंटेशन, प्रोग्रेस बार आणि लास्टचा जो ऑप्शन आहे तो मेक दिस ॲज अ क्विज. आता आपल्याला हा क्विज बनवायचा आहे त्यामुळे आपण इथे मेक दिस ॲज अ क्विज बनवू. आता हा क्विज जेव्हा बनवलेला आहे रिलीज मग तुम्ही जेव्हा क्विज बनवलेला आहे आणि त्याला मग क्विजचे मार्किंग तुम्ही फॉर्म मध्ये करायचं आहे. जर त्यांना ऑटोमॅटिकली सबमिट केल्या मार्क दिसायचे असतील तर इमिडिएटली आफ्टर सबमिशन रिलीज द मार्क ऑन लेटर आफ्टर मॅन्युअल रिव्ह्यू. नंतर तुम्ही कुणाला ठराविक जणांना फक्त तुम्ही मार्क्स पाठवणार असाल तर लेटर आफ्टर मॅन्युअल रिव्ह्यू तुम्ही हा ऑप्शन चूज करू शकता. आणि रिस्पॉन्डंट कॅन सी मिसरिप्रेझेंट करेक्ट आन्सर्स आणि पॉईंट व्हॅल्यूज ते सबमिट केल्यावर जेव्हा तुम्ही स्कोर रिलीज कराल त्यावर त्यांचे कुठले चुकलेले आहेत कुठले बरोबर आहेत तर ते बघू शकता. याप्रमाणे तुम्ही सर्व सेटिंग सेव्ह करू शकता आणि त्याप्रमाणे क्वेश्चन्स डिझाईन करून तुम्ही ऑनलाईन क्विज करू शकता. आता हा ऑनलाईन क्विज आपण मेन आपल्याला आहे की आपण स्टुडंट्सना द्यायचा आहे, पण तो सगळ्यात महत्वाचा मेन जर आपण थिंग वापरली तर हा आपण शेअर करणं योग्य आहे ते क्लासरूमवर. तुम्ही स्वतःचे क्लासरूम तयार केलेले असेल तर असे नंबर ऑफ क्विज तुम्ही मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स असतील किंवा असाइनमेंट्स असतील त्या तुम्ही तुमच्या क्लासरूमवर सेंड करू शकता की ज्यावरून ते क्विज कम्प्लीट करून ते तुम्हाला पाठवतील. त्यामुळे हा गुगल फॉर्म आपण वापरतो मेन क्विज कंडक्ट करण्यासाठी सुद्धा इझिली वापरू शकतो. याला दुसरा जो ऑप्शन आहे गुगल फॉर्म हा एक आहे, सर्वे मंकी हा दुसरा एक साईट आहे की ज्यावरून आपण सेम प्रकारचे फॉर्म आणि सर्वेज आणि क्विज तयार करू शकतो. त्यामुळे जर तुम्ही गुगल फॉर्म एक तयार करायला शिकला तर तुम्ही सर्वे मंकी गुगलला सर्च केलं की जिथे तुम्हाला ती साईट मिळेल त्यावर तुम्ही लॉग इन केला, जीमेलनं लॉग इन ऍक्सेप्ट करतात ते आणि त्याप्रमाणे यामधले आणि थोडे ऍडव्हान्स टूल्स तुम्हाला सर्वे मंकीमध्ये जो फ्री व्हर्जन आहे अवेलेबल त्यामध्ये सुद्धा तुम्ही हा क्विज बनवू शकता आणि इझिली शेअर करू शकता. पण तो ऍडव्हान्स जर तुम्ही फॉर्म व्यवस्थित गुगल फॉर्म वापरून जर क्विज बनवायला शिकला तर त्यामध्ये तुम्हाला इझिली सर्वे मंकी ऍप सुद्धा वापरता येईल. त्यामुळे हा जो फॉर्म आहे यानुसार तुम्ही इझिली क्विज बनवू शकता जे आपण शेअर करू शकता. पण आता हे शेअर करायचे आहे त्यासाठी आपल्याला बघणार आहोत क्लासरूम्स. आणि क्लासरूम टूल ऑलरेडी आपले सिनियरचे बऱ्यापैकी सर्व मेंबर्स आता वापरत आहेत. मी फक्त थोडी ज्यांना माहीत नाही ज्युनियर आणि जे व्होकेशनल स्टाफ ज्यांना गुगल क्लासरूम वापरत असेल माहीत नाही, पण ज्यांना माहीत नाही त्यासाठी एक थोडक्यामध्ये थोड्या पॉईंट्समध्ये मी गुगल क्लासरूम, रिमाइंड ॲप आणि तिसरं एडमोडो हे 3 जे ॲप आहेत ती नॉर्मली सध्या ऑनलाईन क्लासेस तुमचे कंडक्ट करण्यासाठी ज्या LMS लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टीम मध्ये वापरले जातात. ही 3 बेसिक टूल्स आहेत. त्यातले एक डिटेल गुगल क्लासरूम डिटेल बघू आणि सेम एडमोडो आणि रिमाइंड ॲप जे आहे ते शॉर्ट मध्ये, कारण फंक्शन्स वेगळे नाहीत फक्त ऍप्लिकेशन पार्ट त्यामध्ये वेगळा आहे. त्यामुळे पहिले आपण आता जे बघणार आहोत सुरुवात करू आपण गुगल क्लासरूम आहे. सो आपण पुन्हा एकदा. टाईप करू त्यावेळी आपल्याला क्लासरूम गेले का? क्लासला लंगुटे आहेत का? classroom.google.com तिकडे सांगेल इकडे घ्या. आपण एक ट्युशन घेतोय आणि तिकडे हॉस्पिटलमध्ये मागू फार्मसी. ठीक. classroom.google.com त्यावर आपण क्लिक करू. आता ऑलरेडी माझं लॉग इन आहे, मी लॉग आउट करतो म्हणजे
तुमचं जीमेल आयडी ऑलरेडी आहे, त्यामुळे गुगल क्लासरूम तुम्ही सूरज आता विचारायचं असलं तरी की आता काय करे एक विचारायची होती शंका मला गवडे मॅडम एक आता विचारायचा आहे प्रश्न हा बोला की बोला. हा हा मला की नाही सर डेमो जर प्रॅक्टिकलचा द्यायचा असेल प्रेझेंटेशन मध्ये तर काय करावं लागेल? डेमो द्यायचा असेल तर तुम्हाला म्हणजे प्रॅक्टिकलचा डेमो द्यायचा आहे विद्यार्थ्यांना समजा एखाद्या रेकॉर्ड करा आणि झूम कॉन्फरन्सिंग वर तुम्ही तो रेकॉर्डिंग दाखवू शकता मुलांना. तर ते इफेक्टिव्ह लर्निंग कसं? हा डेमो येस सर म्हणजे ते सकाळी माझी चर्चा झाली अशी रेकॉर्ड करूनच देते असं झालंय मग ते पोच होईल ना विद्यार्थ्यांपर्यंत? हो तुम्ही झूम ओके ओके सर हो चालेल हा हा चालेल की चालेल ओके थँक्यू सर ओके 6:30 पर्यंत झाला सूरज ते बंद करायचं स्पीकर ऑफ करा. पाच राऊंड मार. बंद करते जीमेल वरून लॉग इन करा. 7:30 पर्यंत बस, चालू. ओके. 6:30 मी गेलो. तुमचा आत्तापर्यंत झाला नाही म्हणजे येणार नाही. जीमेल अकाउंट आहे, जीमेलने आपण इथे लॉग इन केलेलं आहे. आपल्याला गुगल क्लासरूमची आता होम पेज इथे सेमिनार चालू आहे, वेब सेमिनार माझं. आमचा. ठीक आहे. यामध्ये आता जर आपण बघितलं तर तुम्हाला आता ऑलरेडी मी जे क्लास क्रिएट केले आहेत सुपले. चा आहे, एमएससी 2 चा आहे, हो बीएससी 3 चा आहे, ह्याच्यावर आता एबीडी मी दिसत नाहीये तिथे हे चाललंय टायपिंग वगैरे. ते छोटं असल्यामुळे जास्त प्रॉब्लेम येतो जरा. कन्सेसर तुमचा स्पीकर ऑन आहे. हे टोटल आपल्याला क्लासरूम इथे दिसत आहेत. तर यामध्ये आता आपल्याला नवीन तुमच्या क्लासची क्लासरूम तयार करायची असेल तर नॉर्मली तुम्ही इथे प्लस साईन दिलेला आहे, त्यावर आपण क्लिक करू. यामध्ये दिसत नाही नेट येत नाही सर आता यामध्ये जास्त जेव्हा इथं ऑप्शन नाही माझं झालंय आता ते आपण क्लिक करू, आय हॅव रीड अँड अंडरस्टँड अबाउट नोटीस कंटिन्यू. नाही आता यामध्ये आपण पहिला कुठला क्लास तयार करायचा, बीएससी 1 सेक्शन सपोज फिजिकल केमिस्ट्री, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, रोल नंबर सपोज असेल नसेल, क्रिएट. तेव्हा आपण बीएससी 1 चा आता क्लास तयार केला. तर यामध्ये जेव्हा आपण क्लास तयार करतो त्यावेळी इथे दुसरा एक ऑप्शन आहे सिलेक्ट थीम. हा आपल्याला बॅकग्राऊंडचा फोटो बदलायचा असेल तर सिलेक्ट थीम मधून आपण बदलू शकतो किंवा तुमचा असेल अवेलेबल तर ते बदलू शकतो. आता हा जेव्हा आपल्याला हा जो क्लास कोड आहे जर आपण याच्यावर डिस्प्ले, हा जो आहे हा जो आपल्या क्लासचा कोड तयार झालेला आहे हा आपण स्टुडंट्सला व्हॉट्सअपवर दिला आणि त्यांना सांगितलं की तुम्ही प्ले स्टोअर मधून गुगल क्लासरूम इन्स्टॉल करा. आणि आपण इथे जसा क्रिएट क्लास केला की त्याऐवजी त्यांनी त्या क्लिक करून जॉईन क्लास म्हटलं आणि त्यामध्ये हा जर कोड ऍड केला तर डायरेक्टली तुमचे स्टुडंट्स हे तुमच्या या क्लासमध्ये जॉईन होऊ शकतात. त्यामुळे डायरेक्टली सगळ्यात इझी वे आहे, कारण प्रत्येकाची ईमेल आयडी आपल्याकडे असणं शक्य नाही. त्यामुळे सगळ्यात बेस्ट पर्याय आहे की हा कोड घेणे, व्हॉट्सअपला हा कोड घेणे आणि सगळ्यांना सेंड करणे तुमच्या ग्रुपमध्ये जे तुमच्याकडे स्टुडंट्स आहेत आणि त्यांना जॉईन क्लास ऑप्शनवर क्लिक करून तो कोड त्यांनी टाकला की ते तुमच्या क्लासमध्ये जॉईन होतील. आता जेव्हा ते आपल्याला कळतील ते पीपल मध्ये दुसरा ऑप्शन आहे पीपल. आता या पीपल मध्ये टीचर मी तयार केलेलं आहे त्यामुळे माझं नाव इथे टीचर मध्ये आलेलं आहे. आणि आता स्टुडंट्स जे मी आता सांगितलं की ज्या तो कोड जर तुम्ही स्टुडंट वर शेअर केला की त्यानुसार हे स्टुडंट्स इथे जॉईन होतील. आता इन्व्हाइट दुसरा एक ऑप्शन आहे की जर तुमच्याकडे सर्वांचे मेल आयडी असतील तर तुम्ही इथे इन्व्हाइट स्टुडंट्स करू शकता आणि ते मेल आयडी इथे टाईप करून सगळ्यांना इथे राईट हँड साईडचं इथे जे इन्व्हाइटचं ऑप्शन आहे त्यानुसार इन्व्हाइट करू शकता. सपोज एक मी ऍड केला gmail.com आणि इन्व्हाइट. त्यामुळे स्टुडंट्स मध्ये आता इन्व्हिटेशन हे सेंड झाले. ते जेव्हा ऍक्सेप्ट करतील त्यावेळी तुमच्या स्टुडंट पोर्ट मध्ये इथे 1 स्टुडंट ऍडेड होईल किंवा डायरेक्टली कोडवरून सुद्धा जॉईन करू शकतात. यामध्ये जे मेन थिंग आहेत पहिल्यांदा आपण स्ट्रीम मध्ये स्ट्रीम
जे आहे ते इथे तुमचा हा ॲज अ नोटीस बोर्ड आहे. यामध्ये तुम्हाला काही अनाउन्समेंट करायची असतील तर त्या तुम्ही इथे लिहू शकता. हा जो ऑप्शन दिलेला आहे, हाय वेलकम पोस्ट, हे तुमचे अनाउन्समेंट. यामध्ये तुम्ही टाइम टेबल देऊ शकता किंवा गेस्ट लेक्चर आहेत अवेलेबल कधी आहेत तर टायमिंग देऊ शकता, किंवा असाइनमेंट पोस्ट केलेले आहे त्या संदर्भात तुम्ही इथे लिहू शकता, किंवा तुम्ही मुलांशी जनरल डिस्कशन जे त्यांचे इश्यूज आहेत, ते प्रॉब्लेम्स आहेत रिलेटेड तुमचे सिलेबस वगैरे, ते सगळं या पोर्टलवर तुम्ही डिस्कस करू शकता. त्यामुळे हा पहिला ॲज अ डिस्कशन पोर्टल आहे. त्यानंतर दुसरा जो आहे क्लासवर्क, जे आपल्याला सर्वांचं इम्पॉर्टंट आहे. तर यामध्ये क्लासवर्कमध्ये जेव्हा आपण येतो त्यावेळी पहिला जो आहे क्रिएट, आपल्याला क्रिएट करायचा. आता यामध्ये त्यांनी ऑप्शन्स दिलेले आहेत, असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चन्स आणि मटेरियल. तुम्हाला एक चांगलं बुक मुलांना शेअर करायचं आहे किंवा एक चांगले PDF आहे जी तुमच्याकडे चांगले आहे ते मुलांना द्यायचे, तर आपण इथे क्लिक करून मटेरियल, तुमच्या मटेरियलचं कशासाठी, सपोज थर्मोडायनामिक्स मटेरियल आहे, डिस्क्रिप्शन्स, रेफरन्स बुक. आणि आता तुमच्या PC वर ते अवेलेबल आहे तर तुम्ही इथून ते सिलेक्ट करू शकता. ऍड, गुगल ड्राईव्ह वर सेव्ह केलं असेल तर गुगल ड्राईव्ह वरचं घेऊ शकता, डायरेक्टली लिंक असेल वेबसाईटची ती घेऊ शकता, किंवा फाईल. आता फाईल मधून तुम्ही जे पुस्तक देणार आहात ते तुमच्या PC वरून करू शकता. सिलेक्ट फ्रॉम युअर डिव्हाइस हा जर ऑप्शन घेतला तुमच्या PC वरचं कुठलंही पुस्तक असेल तर ते सिलेक्ट करू शकता. मी जनरल एक तुमचे PDF एक अपलोड करतो. अपलोड. सो ही PDF अपलोड झालेली आहे आणि आता तुम्ही ऑटोमॅटिकली सेव्ह झालेली आहे. आता इथे राईट हँड साईडला BSc1 तुमचा क्लास आहे. जर या क्लासला नको असेल तरी सुद्धा तुम्ही इथून सुद्धा दुसऱ्या क्लासला सुद्धा सायमल्टेनियस पाठवायचे असेल तर इथे तो ऑप्शन आहे, बदलू शकता. टॉपिक तयार केले असतील तर टॉपिक मध्ये तुम्ही ऍड करू शकता, किंवा हा पर्टिक्युलर तुम्हाला नवीन टॉपिक मध्ये टाकायचा. क्रिएट टॉपिक आणि तिथे आपण थर्मोडायनामिक्स ऍड केलं. काय झालं आणि आता काय झालं? सर्व स्टुडंट्सना जर पाठवायचं असेल तर ऑल स्टुडंट्स. आता आपल्याकडे इथे एनरोल नाहीत स्टुडंट्स, त्यामुळे बाकीचे ऑप्शन्स आपल्याकडे येत नाहीये. नाहीतर पर्टिक्युलर एक सिंगल स्टुडंट जर असतील तर तिथे आपण हे सेंड करू शकतो, किंवा ऍट अ क्लास सेंड करू शकतो. आता फक्त इथे आपण पोस्ट, हे जे आहे ते तुमचं जे तुमचे स्टुडंट्स असतील, जे क्लासवर्क मध्ये तुमच्या थर्मोडायनामिक्सच्या आलेला आहे क्लासवर्क मध्ये, आणि ऑटोमॅटिकली जेव्हा तुम्ही हे क्लासवर्क इथे पोस्ट करता त्याचा मेल तुमच्या स्टुडंट इथे जातो की समथिंग इज असाइन्ड टू यू कम्प्लीट. त्यामुळे तुम्ही इथे काही पोस्ट करा त्याचा मेल तुम्हाला स्टुडंट्सना मेलवर जाईल. त्यामुळे क्लासवर आपण एखादी आपल्याला युट्यूबवर चांगला व्हिडिओ आहे आणि त्याची तुम्हाला लिंक द्यायची, तर मटेरियल जाऊन आपण युट्यूब लॅपटॉप व्हिडिओ, आणि त्यामध्ये मग काय करावं लागेल, ऍड, आणि तुम्हाला युट्यूबला जावं लागेल आणि जी काही URL आहे त्याप्रमाणे तुम्ही सर्च करा. डायरेक्टली व्हिडिओ सर्च करून इथे ऍड करू शकता, किंवा तुमच्याकडे ऑलरेडी URL असेल तर इथे क्लिक करून इथे करू शकता. दोन्ही ऑप्शन्स आहेत. त्यामुळे हे तुम्ही कुठल्याही टाईपचं मटेरियल तुम्हाला पोस्ट करायचं असेल ते या क्रिएट मटेरियल मधून हे सर्व देऊ शकता. आता क्विज असाइनमेंट आहे सेम. याचा इथे मगाशी आपण गुगल फॉर्म जो बघितलेला आहे त्याप्रमाणे इथे टायटल तुम्ही द्या, इथे इन्स्ट्रक्शन्स लिहा, डायरेक्टली ऍड करू शकता तुम्ही क्विज तयार केलेला असेल, किंवा इथे तुम्ही ब्लँक क्विज ऑप्शन डायरेक्टली गुगल फॉर्मचा दिलेला आहे. जर तुम्ही इथे मॅन्युअली बनवणार असाल तरी सुद्धा इथे डायरेक्टली क्लिक करून तुम्ही मॅन्युअली क्विज हा गुगल फॉर्मवर बनवू शकता आणि पोस्ट करू शकता असाइन टू द स्टुडंट्स. आणि जेव्हा असाइन कराल त्यावेळी या क्विजला इथे तुम्ही मार्क ठेवू शकता. तुम्ही सपोज इंटरनल असेसमेंट दिलेले आहे, हा क्विज पर्टिक्युलर सॉल्व्ह करण्यासाठी तुम्ही 100 मार्क्स दिले आहेत. मी इथे सपोज 20 मार्क्स दिले. 20 मार्क्स साठी केलेला ड्यू डेट इथे तुम्हाला किती
आज तारीख 28 आहे, 2 दिवसामध्ये जर त्यांनी सबमिट करायचं असेल तर ते ड्यू डेट 30 एप्रिल. त्यामध्ये टाइम सुद्धा आपण देऊ शकतो किंवा टाइम ऑप्शनल किती वाजेपर्यंत त्यामुळे त्यांनी एवढ्या वेळामध्ये तो पर्टिक्युलर असाइनमेंट ही सबमिट केली पाहिजे. नेक्स्ट जो ऑप्शन आहे तो रुब्रिक. हा जेव्हा क्विज सेट कराल आणि त्याचे आन्सर सेट कराल त्यामध्ये तुम्ही किती मार्क त्याला का मार्क द्यायचे आणि कुठल्या पद्धती, इंट्रोडक्शनला 1 मार्क, कंटेंटला 2 मार्क, कन्क्लुजनला 1 मार्क, याप्रमाणे तुम्ही इतर रुब्रिक सुद्धा सेट करू शकता पर्टिक्युलर क्विजसाठी. तर याप्रमाणे तुम्ही क्विज, क्लासरूमवर असाइनमेंट्स, जनरल असाइनमेंट्स, क्विज, एनी मटेरियल सगळं तुम्ही स्टुडंट बरोबर शेअर करू शकता. आणि हे तुम्ही क्लास वाईज करू शकता, सेक्शन वाईज करू शकता, पेपर वाईज करू शकता. आता BSc 1 साठी सगळ्या टीचर्सचे वेगवेगळे क्लास करण्याची सुद्धा गरज नाही. जर तुम्ही BSc 1 साठी एकच ऍज अ कॉलेजमध्ये एक क्लास केला आणि त्यामध्ये आता आपण काय करू शकतो, एकाच यामध्ये आपण इथे दुसरे टीचर्स इन्क्लूड करू शकतो. सपोज केमिस्ट्री 4 जण शिकवत आहेत तर 4 जण आपण इथे इन्क्लूड करू शकतो आणि प्रत्येकासाठी एकाच क्लासरूमवर आपण काय करू शकतो, वेगवेगळे सेक्शन्स करू शकतो. त्यामुळे एका सब्जेक्ट टीचरचे वेगवेगळे, म्हणजे एका सब्जेक्ट असेल तर वेगवेगळे क्लास करण्यापेक्षा एकाच क्लासमध्ये टीचर्स इन्क्लूड करून त्यांच्याप्रमाणे आपण इथे सेक्शन्स वाईज क्लास कंडक्ट करू शकतो आणि त्याप्रमाणे आपण पूर्ण असाइनमेंट्स, त्यांचं क्लासवर्क, होमवर्क जे द्यायचं आहे इंटरनल ते आपण या क्लासरूमवर कंडक्ट करू शकतो. आणि याचा सर्वात जास्त जर फायदा असेल तर हा जो क्लास ऍट द एंड सेमिस्टर आपले संपलेले आहे, स्टुडंट्स आपले ही बॅच पुढे जाणार आहे. आता ही बॅच पुढे जाणार आहे पण हे मटेरियल हे आहे असं तुमच्या ड्राईव्हवर सेव्ह राहतं. त्यामुळे जेव्हा हे स्टुडंट्स आपण हा क्लास आर्चिव्ह करू शकतो आणि आर्चिव्ह केल्यानंतर सेम क्लास आपण नेक्स्ट बॅच साठी वापरू शकतो. ऑलरेडी ड्राईव्हवर असतं त्या सिस्टमॅटिक पद्धतीने आपण फक्त नवीन स्टुडंट्स ऍड करून हे असाइन करू शकतो. त्यामुळे 1 वर्ष एक क्लास तुम्ही जर परफेक्ट मटेरियल आणि सगळं फ्रीज वगैरे वापरून तयार केला तर त्यामध्ये मायनर करेक्शन आहे असं आपण व्यवस्थित नेक्स्ट टाइमला सुद्धा क्लासेस वापरू शकतो. त्यामुळे हा सेम जो क्लास आहे, नाव फक्त क्लास सगळे सेम राहतील, प्रत्येक वेळी तुमचे स्टुडंट्स जे आहेत ते बदलतील. त्यामुळे हे टोटल क्लासरूम हा जो लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टीम मध्ये आपण हा पूर्ण नॅक मध्ये सुद्धा असेल तर हा जर आपण सगळे जण कंडक्ट करत असू तर LMS मध्ये हे आपण कंडक्ट करतोय हे आपण सर्व दाखवू शकतो की ऑनलाईन टीचिंग लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टीम. म्हणजे जो ऑप्शन आहे तो मार्क्स आहे, आपण ऑलरेडी काही ते डिस्प्ले केलेलं नाही पण यामध्ये तुम्ही तुमच्या दारात येते का बघतो म्हणजे कसं. आवडे मॅडम तुझा स्पीकर ऑफ करा. चालेल. आज सगळे ते म्हणजे घ्यायला पण येते ना. होय ऊन. त्यामुळे जेव्हा आपण हे सगळे कंडक्ट करू त्यावेळी इथे तुम्हाला स्टुडंट प्रत्येक असाइनमेंटची इथे समरी येईल. त्यामुळे हा जो क्लास गुगल क्लासरूम जी आहे ती तुम्ही सर्वांनी वापरावे की ज्या तुमचे जे क्लासेस आहेत त्या सर्व कंडक्ट करण्यासाठी ते मटेरियल तुमचं सॉफ्टवेअरमध्ये ड्राईव्ह पूर्ण सेव्ह राहील. त्याचप्रमाणे 11 साठी, 12 साठी आणि बाकी सगळ्या क्लासेस साठी वापरू शकतो गुगल क्लासरूम. आता हा जो पार्ट आपण थोडा फास्ट मध्ये घेतलेला आहे, जरी आणि जर काही शंका असतील तर नंतर मला मेलवर जरी विचारल्या तरी चालतील. पण पहिल्यांदा आता वापरतात बरेच जण, इथे तुम्हाला डायरेक्टली कॅलेंडर सुद्धा असेल, टू डू लिस्ट करू शकता. तुमचे जेवढे सगळे क्लासेस आहेत ते सगळे इथे तुम्हाला दिसतील. आणि आर्चिव्ड क्लासेस जेव्हा आपण हा क्लास आर्चिव्ह करू त्यावेळी आर्चिव्ड क्लासेस मध्ये मागचे क्लासेस तुमचे इथे स्टोअर होतील की जे तुम्ही ते मटेरियल त्यातलं आहे ते परत आहे असं पुढे वापरू शकता. त्यामुळे हे एकदा तयार केली की हे तुम्ही लाईफ लॉंग तुम्ही वापरून शकता क्लासमध्ये. त्यामुळे गुगल क्लासरूम सर्वांनी यूज करा आणि वापरा, अतिशय युजफुल टूल आहे. आणि जे क्विज आहे ते डायरेक्टली आपण यावर शेअर करू शकतो. सेम ऍप दुसरं जे आहे ते तुम्ही मी फक्त नाव त्याचं पर्टिक्युलर 2 गुगलवर सांगेन. ही 2 ऍप आहेत ती सेम तुम्ही नंतर लॉग इन करून बघितली तरी चालतील. पहिलं जे ऍप आहे हे रिमाइंड ऍप आहे, ते आपण डिस्कस करणार नाहीत कारण सेम गुगल क्लासरूम सारखं आहे. हे रिमाइंड ऍप जे आहे ते इथे तुम्ही लॉग इन करून सेम तुमचा जीमेल ID आणि पासवर्डने इथे लॉग इन करू शकता. जसं आपण गुगल क्लासरूम कंडक्ट करतो त्याचप्रमाणे सेम आहे, फक्त यामध्ये जी
13 वर्षाखाली जे स्टुडंट त्यांना पॅरेंट्स सुद्धा इन्सर्ट करायला अलाउड आहे, किंवा इव्हन आपण जर वाटलं की 11वी-12वीचे स्टुडंट्स आहेत आणि त्यांचे स्टुडंटचा परफॉर्मन्स आपण त्यावर ठेवतो, त्याचबरोबर त्यांच्या पॅरेंट्सना सुद्धा यामध्ये आपण ऍड करू शकतो. ती प्रोव्हिजन ही रिमाइंडने दिलेली आहे. त्यामुळे स्टुडंटचा परफॉर्मन्स हा डायरेक्टली पॅरेंट्सना सुद्धा त्यामध्ये दिसेल. त्यामुळे हे सेम जो आहे तुम्ही पहिल्या वेळी वापरता तर साइन अप करा, जीमेलला साइन अप करा आणि तुम्ही हे ओपन करून वापरून बघा. सेम जसं आपण क्लासरूम वापरतोय त्याचप्रमाणे हे आपण वापरू शकतो. आणि तिसरं जे आहे ते एडमोडो, हे आता गुगल क्लासरूम आणि एडमोडो हे सर्वात जास्त वापरले जाणारे 2 टूल्स आहेत. सर दुसरेच नाव सांगा जरा. रिमाइंड आणि एडमोडो. एडमोडो. ओके. आता स्क्रीनवर आता हे सेम जे आहे, सेम तुम्ही गुगल तुमचा ईमेल आहे, गुगलने सेम लॉग इन करू शकता किंवा सेपरेट तुम्ही तुमचा ईमेल आणि पासवर्ड सेट करू शकता साइन अप करून. सपोज गुगलवर क्लिक केलं, कंटिन्यू विथ तुमचा ईमेल आयडी ने कंटिन्यू करा. एडमोडो. प्लीज हॅलो सर. सर. आता सेम सर हा माझा आवाज येत नाही काय? बोला की. हॅलो. हॅलो. येतोय आवाज? स्पीकर बंद करा, म्हणजे थोडा आपण नंतर एक 10 मिनिटांनी सगळ्यांसाठी जर क्वेश्चन्स असतील काय क्युरियस असतील तर आपण 10 मिनिटांनी सगळं डिस्कस करू. 10-15 मिनिटांमध्ये मी 2 गोष्टी तेवढं संपवतो, मग आपण थांबूया क्वेश्चन. या जर आता सेम आपण इथे बघितलंय की 2 क्लासरूम, आपण गुगल क्लासरूम जर बघितलं तर सेम त्याप्रमाणे हे टूल आहे, पण यामध्ये ऍडव्हान्स आहे की ऑल ओव्हर वर्ल्ड जे ग्रुप्स आहेत, म्हणजे सब्जेक्ट ग्रुप्स असतील किंवा बाकीचे जे तुमचे टेक्नॉलॉजिकल ग्रुप असतील त्याबरोबर आपण इथे डायरेक्टली ग्रुप जॉईन करू शकतो किंवा तुमचा स्वतःचा एक ग्रुप तयार करू शकता. आता हे जेव्हा सपोज आता मी इथे BSc 3चा इथे क्लास एडमोडोवर केलेला आहे. इथे जर लेफ्ट हँड साईडला जर बघितलं BSc 3 तुम्ही अजून स्टुडंट्स ऍड केले नाही. सेम ती प्रोसिजर आहे जशी आपण गुगल क्लासरूमला बघितली. हा कोड आहे तो तुम्ही स्टुडंट्स बरोबर शेअर करू शकता. फक्त जेव्हा हा क्लास बनवता त्यावेळी सिलेक्ट करताना तुम्ही हायर एज्युकेशन असेल हायर एज्युकेशन करा, 11th-12th असेल तर LKG पासून ते हायर एज्युकेशन पर्यंत सगळे ऑप्शन्स या एडमोडोवर अवेलेबल आहेत. त्यामुळे हा जो क्लास कोड आहे हा क्लास कोड तुम्ही शेअर करून मुलांना जॉईन करून घेऊ शकता. आता होमला जेव्हा येतो त्यावेळी यामध्ये सुद्धा नेक्स्ट जो ऑप्शन आहे की यामध्ये आपण छोटे छोटे ग्रुप करू शकतो. इथे जो ऑप्शन दिलेला आहे तो क्रिएट ए ग्रुप. तर यामध्ये सपोज आपल्याला प्रोजेक्ट वर्क करायचं आहे, मग आपल्याला 6 स्टुडंट्सचा ग्रुप करायचा आहे, तर यामध्ये आपण सॉर्टिंग जे असेल ते करून त्यांचा त्या ग्रुपमधला इथे ग्रुप करून त्यांच्याबरोबर स्पेशल या क्लासवर डिस्कशन करू शकतो. आणि डायरेक्टली यामध्ये जे अवेलेबल पोस्ट्स आहेत या सुद्धा तुम्ही जर क्लास ऍक्टिव्हिटी पोस्ट ह्या तुम्हाला पाहिजे असतील तर इथे जे ट्रेंडिंगचे ऑप्शन्स आहेत, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ICTच्या मेजॉरिटी ऍक्टिव्हिटीज ज्या लेटेस्ट आहेत त्या तुम्हाला इथे या एडमोडो पोर्टलवर बघायला मिळतील. आणि राईट हँड साईडला सध्या काय चालू आहे पॉप्युलर कॉन्व्हर्सेशन तुमच्या सब्जेक्ट मॅथ्सचं सध्या इथे टोटल डिस्कशन ह्या एडमोडो पोर्टलवर जास्त चालू आहे. इथे मॅथ्स आहे, इंग्लिश लँग्वेज, गॅझेट्स आहेत. तर हे सर्व जे आहे ते तुम्हाला एडमोडोवर बऱ्यापैकी बघायला मिळेल. त्यामुळे हे गुगल क्लासरूम पेक्षा जरा जास्त टेक्निक्स असलेलं ऍप इथे आहे. बाकीचे सेम ऍक्टिव्हिटीज आहेत ते आपण आपण ज्याप्रमाणे करू शकतो, जसं आपण इथे क्लासवर केलं गुगल क्लासरूमला तर हे पोस्ट आहेत, तुमच्या क्रिएट पोस्ट करू शकता, त्यामध्ये फोल्डर्स करू शकता, तुम्ही क्लासवर्क सेंड करू शकता, मेंबर्स आहेत. आणि यामध्ये जो मगाशी आपण केले स्मॉल ग्रुप्स तुम्ही करून त्यांना प्रोजेक्ट तुम्ही मॉनिटरिंग यामध्ये करू शकता क्लासवर. त्यामुळे बाकीच्या ऍक्टिव्हिटीज नाही, फक्त यामध्ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे जो कनेक्ट होण्याचा बाकीच्या बरोबर जे तुमच्या सब्जेक्टमध्ये चाललेलं आहे ते बाकीकडे काय चाललंय त्या ग्रुप्स मध्ये तुम्ही
एडमोडो हे इफेक्टिव्हली वापरू शकतो. त्यामुळे सर्वात क्लासरूम आणि एडमोडो हे सध्या जास्तीत जास्त वापराचे ऑनलाईन क्लासरूम टूल्स आहेत की जे आपण आत्ता होईल. त्यामुळे क्लासरूम वापरतायत तर हे एडमोडो सुद्धा ट्राय करायला काही हरकत नाही. ठराविक ग्रुपसाठी सेम क्लाससाठी न करता एखाद्या वेगळ्या क्लाससाठी तुम्ही हे एडमोडो ॲप वापरून शकता. शेवटचा पार्ट आपण 3-4 पार्ट्स आपल्याकडे आहेत पण ते आता होणार नाही कारण 5:15 वाजलेले आहेत. आपण 10 मिनिटांमध्ये संपवतोय. शेवटचा एक पार्ट तेवढा आपण बघू, युट्यूबचा बघू. नेक्स्ट जे आहेत ते आपल्याकडे अजून ब्लॉग वेकलेट एक ॲप आहे आणि काहूट एक बघायचं होतं पण आपण ते काहूट एवढं लगेच होणार नाही. काहूट आणि ब्लॉग आणि वेकलेट आणि काहूट आणि गुगल साईट्स हे जे आहेत ते आपण नंतर बघू. आता फक्त एक युट्यूबचा आपण शेवटचा पॉईंट बघू की आपण जे लाईव्ह युट्यूब आणि व्हिडिओ अपलोड ऑन युट्यूब आणि ते कारण आपण क्लासरूम मध्ये बघितलं की आपण व्हिडिओ किंवा मगाशी मॅडमने विचारले की मला डेमो दाखवायचा स्टुडंट्सला तर काय करू शकतो. तर त्यासाठी सिंपल पर्याय आहे की तुम्ही व्हिडिओ शूट करू शकता, तो तुमच्या व्हिडिओ चॅनेल युट्यूबवर अपलोड करू शकता आणि ती लिंक आहे ती तुमच्या क्लासरूम तयार केली असेल त्या क्लासरूमवर तुम्ही मुलांबरोबर शेअर करू शकता की त्या लिंकला जाऊन ते तुमचा व्हिडिओ बघतील डायरेक्टली आणि तिथे तुमच्या कमेंट्स काय असतील त्या देऊ शकतात. मग त्यासाठी आपण एक जनरल आपण बघूया की युट्यूबवर सिंपल ऑलरेडी आपण युट्यूब चॅनल बघतो पण तुमचा युट्यूब स्टुडिओ कसा बघायचा ते आपण तुम्ही युट्यूबवर क्लिक करता. जीमेल आहे त्यामुळे ऑटोमॅटिकली तुम्ही जीमेलने युट्यूबवर लॉग इन करू शकता. आता हे मी युट्यूबचं लॉग इन केलेलं आहे. आता यामध्ये जर राईट हँड साईडला जर आलो तर हा तुमचा पोर्शन दिसेल युअर चॅनेल यावर मी जर क्लिक केलं तर आता हे मी जे व्हिडिओ बनवलेले आहेत ते ऑलरेडी या युट्यूबवर अपलोड आहेत. तिथे तुम्हाला खाली दिसेल किती जणांनी ते पर्टिक्युलर व्हिडिओ व्ह्यू केलेले आहेत आणि यामध्ये आता पुन्हा व्हिडिओ प्लेलिस्ट चॅनेल तुमचं स्वतःचं चॅनेल तयार आहे. फक्त जेव्हा युट्यूबवर लाईव्ह करायचं तुमचं आहे की नाही हे तुम्हाला 24 तुम्ही जेव्हा अप्लाय करता युट्यूब लाईव्ह त्यानंतर 24 तासानं तुमचं अकाउंट हे युट्यूब लाईव्हसाठी अप्लाय होतं. मग आता जेव्हा इथे आपण आता माझं लाईव्हसाठी अप्लाय आहे पण इथे हा जो ऑप्शन आहे क्रिएट अ व्हिडिओ ऑर पोस्ट यावर क्लिक केलं की तुम्हाला 2 ऑप्शन दिसतील, एक अपलोड व्हिडिओ आणि गो लाईव्ह. लाईव्ह होण्यासाठी त्यांची परमिशन गरजेची असते त्यामुळे ती जेव्हा गो लाईव्ह होईल त्यावेळी तुम्हाला मेसेज येईल तुमचं चॅनेल हे इलिजिबल नाही, तुम्ही परमिशन घेऊ शकता. त्यानंतर 24 तासाने तुमचं गो लाईव्ह होण्यासाठी ऍप्लिकेबल होईल. लाईव्ह जाण्यासाठी मोबाईलवरून जर मी गो लाईव्ह वर क्लिक केलं तर आता यामध्ये तुम्हाला 4 ऑप्शन दिसतील लेफ्ट हँड साईडला. एक स्ट्रीम आहे, दुसरा वेबकॅम आहे, तिसरा मॅनेज आहे आणि स्ट्रीम नाव क्लास. हे नवीन युट्यूब स्टुडिओ. आता इथे ऑलरेडी कॅमेरा कांट बी असेल बिकॉज इट बिंग कारण मी आता शेअरिंगला वेबकॅम माझा ऑन आहे त्यामुळे इथे माझा कॅमेरा इथे ओपन होणार लाईव्हसाठी. पण जर वेबकॅम हा ऑप्शन जेव्हा तुम्ही पीसी वरून लाईव्ह जाता त्यावेळी ऍडिशनल फॅसिलिटी वेबकॅमची आहे की वेबकॅम तुम्ही आणि मोबाईलवर असेल तर डायरेक्टली स्ट्रीमिंग लाईव्ह तुम्ही जाऊ शकता. वेबकॅम जेव्हा असेल तर पीसी साठी असेल तर डायरेक्टली वेबकॅम वरून तुम्ही लाईव्ह जाऊ शकता. तर यामध्ये तुमचा जो ऑप्शन्स आहे ते आपण इथे शेड्यूलचं आपण 2 मिनिटं कॅमेरा ऑन करतो. आता व्हिडिओ वेबकॅम आपल्याला लाईव्ह स्ट्रीमिंग जायचं इथे तुमचं टायटल देऊ शकता. पहिल्यांदा प्रॅक्टिस करता त्यावेळी ऑलवेज कीप इट ॲज अ प्रायव्हेट म्हणजे तुम्ही जेव्हा टेस्ट करणार आहात तसं होतं त्यामुळे प्रायव्हेट ठेवा म्हणजे फक्त तुम्हीच बघू शकता लाईव्ह झाल्यावर. जेव्हा स्ट्रीमिंग करायचं असेल दुसरा एक ऑप्शन आहे अनलिस्टेड. अनलिस्टेड म्हणजे किती जणांना तुमच्या म्हणजे ज्या जणांबरोबर तुम्ही लिंक शेअर कराल तेवढेच फक्त हा व्हिडिओ बघू शकतील आणि पब्लिक आहे म्हणजे एव्हरीबडी. तुमचा जर व्हिडिओ त्यांच्या सर्च इंजिन सर्च मध्ये आला तर एव्हरीबडी शुड वॉच दिस पर्टिक्युलर व्हिडिओ. त्यामुळे हा जो आहे ऑप्शन तो आपल्याला लाईव्ह स्ट्रीमिंग आपण जर वेबिनार लाईव्ह स्ट्रीमिंग करत असू तर तो अनलिस्टेड कायम बऱ्यापैकी करतात कारण जे पर्टिक्युलर रजिस्टर्ड असतील तेच फक्त
हा बघू शकता. काळ झाले. आपण नेक्स्ट जो करणार आहोत तो जर नेक्स्ट स्ट्रीमिंग असेल तर आपण एकदा युट्यूब लाईव्ह स्ट्रीमिंग वर सुद्धा वेबिनार आपण कंडक्ट करू. प्रायव्हेट आहे ते फक्त तुम्ही बघू शकता. नो इट्स नॉट फॉर इट्स हा ऑप्शन ऍडव्हर्टाइजमेंटसाठी आणि इथे डन म्हणू शकता. हा इमिजिएट तुमचं लाईव्ह जायला चालू होईल. किंवा दुसरा तिथे ऑप्शन दिलेला होता ते शेड्यूल फॉर लेटर. आता मी आता सेट केला आणि इथे डायरेक्ट ऑप्शन गो फॉर लाईव्ह, त्यामुळे इमिजिएटली तुम्ही लाईव्ह जाऊ शकता. तर हे स्ट्रीमिंग. आणि दुसरा जो आहे त्याला दुसरा पर्याय आहे तो स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेअर आहे. तो पार्ट नंतर बघू आपण. बॅक जाऊ. आणि दुसरा जो ऑप्शन तुम्ही ऑलरेडी व्हिडिओ रेकॉर्ड केलेले आहे आणि ते अपलोड करायचे आहेत तर फक्त इथे क्लिक करून अपलोड व्हिडिओ. आणि यामध्ये तुमचं जे सी ड्राईव्हवर किंवा डेस्कटॉपवर त्या व्हिडिओजमध्ये तुमचा ठेवलेला असेल तर सिलेक्ट फाईल करून तो व्हिडिओ तुम्ही या युट्यूबवर अपलोड करू शकता, कोणताही तुमचा रेकॉर्ड केलेला, आणि पोस्ट करू शकता. आणि ती जेव्हा अपलोड करता त्यावेळी सपोज ओपन केलेलं आहे आणि आता तुम्ही तयार केलेला व्हिडिओ शेअर करायचा आहे. इथे शेअरचं ऑप्शन आहे आणि ही जी लिंक आहे ती कॉपी करून तुम्ही या सर्व पद्धतीने शेअर करू शकता. तर हे नॉर्मल जे आहेत ते बेसिक टूल्स जे आपण केलेले आहेत. बरोबर आपला 1.25 तासाचा वेबिनार झालेला आहे. पुढे पॉईंट्स राहिले आहेत ते पण यामध्ये आपले कव्हर होणं अवघड आहे. त्यामुळे जे असतील यामध्ये काही शंका असतील तर आपण बोलूया. बऱ्यापैकी सगळे वापरतात पण जे नवीन आहे त्यांनी ट्राय करावं. आणि जर काही अडचणी असतील तर माझा मेल आयडी आहे किंवा फोन नंबर सुद्धा आहे. तुम्ही कधीही मला क्लासरूम संदर्भात किंवा बाकीच्या टूल्स संदर्भात काही अडचण आली तर मला विचारू शकता. जर काही क्वेश्चन्स असतील तर आपण मीटिंगकडे येऊ. मी शेअरिंग ऑफ करतो. सुप्ले सर, हा सगळ्यांना 2 मिनिटं फक्त मी काही सूचना देतो. हा बोला. सगळ्या प्राध्यापकांना परत एकदा आपण सांगायला पाहिजे की परवा बाळासाहेबांनी मीटिंग मध्ये सांगितलं की जर ऑगस्ट एंड सप्टेंबर कॉलेज सुरू झालं तोपर्यंत आपल्याला सर्व प्राध्यापकांना व्हॉट्सअपचा एक ग्रुप करायचे आहेत प्रत्येक क्लास टीचर. आता प्रॉब्लेम असा येईल की 11वीच्या जो क्लास टीचर असेल ती मुलं 12वीला गेली त्यामुळे 11वीच्या ज्या क्लास टीचरनं 12वीचा ग्रुप व्हॉट्सअपचा ग्रुप करायचा. तसंच FY BSc ला समजा एखादा क्लास टीचर असेल तर त्याने SY BSc च्या त्या मुलांचा FY BA असतील तर त्यांनी SY BA च्या त्या मुलांचा व्हॉट्सअपचा ग्रुप करायचा सगळ्या. आणि त्या मुलांना आपण ऑनलाईन टीचिंगसाठी कशा पद्धतीनं मग व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून असेल, आता तुम्ही सगळ्यांना सांगितलं की युट्यूबच्या माध्यमातून असेल किंवा वेबिनारच्या माध्यमातून असेल, गुगल क्लासरूमच्या माध्यमातून असेल किंवा आता तुम्ही घेतलेला ह्याच्यावरचा वेब सेम ह्याच्यावरचा असेल तो. तर अशा पद्धतीने सगळ्यांना सांगा की जेणेकरून आपल्याला पुढच्या काळामध्ये जवळजवळ ऑगस्ट एंड सप्टेंबर पर्यंत जर कॉलेज नाही सुरू झालं तर FYचा SYचा TY म्हणजे जे SY ची मुलं TY ला जातील त्या मुलांचे ग्रुप करून. आता प्रॉब्लेम असा आहे की SY वरून TY जाणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना कुठला विषय घेणार आहेत तो आज आपल्याला सांगता येणं अवघड आहे. त्यामुळे तिथेही प्रश्न आहेत काही, पण आपल्याला जेवढं मुलांच्या पर्यंत काय पोहोचता येतील, जेवढ्या चांगल्या गोष्टी आपल्याला मुलांच्या पर्यंत पोहोचवता येतील तेवढ्या पोहोचल्या पाहिजेत असे सगळ्यांना सूचना द्यायची आहे. आणि तुम्ही म्हणताय त्याप्रमाणे परत एकदा 1-2-4 दिवसामध्ये अशा पद्धतीने आपण जर अरेंज केलं तर फक्त सकाळी 11ची वेळ द्या जेणेकरून 11ला सगळे सकाळी फ्रेश असतात आणि त्यामुळे 11 ते 12 किंवा 12:30 पर्यंत होऊन जाईल पूर्ण काय जे असेल ते. आणि त्यांना सगळ्यांना एक सांगायचं की म्यूट करून बसा. काही लोकांचं चालू राहते, चुकून चालू राहत असेल पण म्यूट करून बसले तर सगळं व्यवस्थितपणे ऐकू येते. रेंज मध्ये राहिले पाहिजे शक्यतो, ही एक काळजी घ्या. एक थोडंसं होतंय, आता मी पाहिलं की जर आपण मोबाईल घेऊन बसलो तर मोबाईलच्या स्क्रीनवर तुम्ही जे दाखवत आहे स्लाइड्स दाखवत आहे ते स्लाइड्स दिसत नाही, खूप बारीक असतात. त्यामुळे ते होत नाही. त्यासाठी काय करावं लागेल, इंटरनेटचं कनेक्शन किंवा आपला लॅपटॉप किंवा आपला कम्प्युटर
त्या ठिकाणी बसलं पाहिजे थोडंसं, जेणेकरून आपल्याला दोन्हीचा उपयोग होईल. म्हणजे स्क्रीन पण व्यवस्थित दिसेल आणि आपल्याला काही कम्युनिकेशन करायचं म्हणलं तर कम्युनिकेशन पण करता येईल. तर सगळ्यांना सूचना. आणि आता तुम्हाला पुढच्या अशा पद्धतीने अजून परत नंतर आपण अरेंज करू. फक्त सगळ्यांना काही क्वेश्चन्स असतील तर सगळ्यांचे क्वेश्चन्स घ्या, त्या क्वेश्चनला जेवढा आन्सर देता येईल त्या. आणि समजा त्याच्यातून काय राहिलं असेल तर पुढच्या काळामध्ये परत ज्या वेळेला आपण असं अरेंज करणार आहे हो त्यावेळेला तुम्ही तेवढं थोडस सगळ्यांना परत एकदा ह्या सगळ्या गोष्टी समजावून सांगा. छान पैकी उत्तम प्रकारे तुम्ही मार्गदर्शन केले. मला माहित नाही, सुरुवात आहे, पुढच्या काळामध्ये निश्चित ह्याच्यामध्ये भर पडेल असं मला वाटते आणि पडावी. आणि ह्याच विद्यार्थ्यांना आपल्या महाविद्यालयाच्या सगळ्या चांगला याचा फायदा व्हावा अशी एक अपेक्षा या निमित्तानं करतो मी. आपण एक क्वेश्चन आन्सर जर असतील तर विचारू, नाही तर एक वोट ऑफ थँक्स. ठीक आहे. हा चालेल सर. सर्वांनी ऐकलेलं आहे तुम्ही काय बोलताय ते सर्वांपर्यंत ऐकलंय. हॅलो क्वेश्चन्स असतील तर विचारा. हॅलो हॅलो, सुपले सर, माझा आवाज येतोय? हा तुमचा येतो. जर क्वेश्चन आन्सर नसतील तर आपण वोट ऑफ थँक्स करू. त्यानंतर मग नॅशनल अँथेम होईल आणि मग आपला वेबिनार हा एंड होईल. मी प्रभा पाटील मॅडमना, जगदाळे सरांना काय क्वेश्चन्स होते ना सुपले सर? असले तर विचार काय. सुपले सर, गायकवाड सर बोलतोय. हा बोला की. बोला. ते गुगल सर्टिफिकेट कसं बनवायचं जरा एकदा परत सांगताय? गुगल सर्टिफिकेट कसं बनवायचं? गुगल सर्टिफिकेट जर गुगल फॉर्म. हा, गुगल वर जर साईट सर्टिफिकेट ना गुगल सर्टिफिकेट वर आता प्राचार्यांची साईन आणि आपली साईन अपलोड करायची, ते कसं करायचं जरा एक सांगताय? तो त्यासाठी मग मला काय, तो किमान एक अर्धा तास तो वेळ लागेल, कारण त्यासाठी आपल्याला ऍडॉन्स ऍड करावे लागतात एक्सेलवर, आणि एक्सेलवर ऍडॉन्स ऍड करून त्यानंतर ते आपल्याला एडिटिंग करायचं. मग ते जर पाहिजे असेल तर आपण त्याचा एक व्हिडिओ मी तुम्हाला सर्वांशी शेअर करेन की कसं बनवायचं. ते कंडक्ट करण्यापेक्षा एक व्हिडिओ तयार करून स्क्रीनशॉटचा तो सर्वांबरोबर आपण मेलला पाठवून देऊ. त्यानुसार तुम्ही घरात बसून प्रॅक्टिस करू शकता. की डायरेक्टली तुमच्याकडे जर नाव आणि त्यांचा कॉलेजचं नाव आलं तर तुम्ही डायरेक्टली बाय मेल वरून ऑटोमॅटिकली सर्टिफिकेट सेंड करू शकता. ते मी तुम्हाला व्हिडिओचा डेमो पाठवतो सगळ्यांना मेल आयडीवर. ते तुम्ही बसून, कारण सगळ्यांना ते अवघड जाईल, एक्सेल जे वापरत नाहीत ते, पण ऍड ऑन ऍड करून सोपं आहे ते. मी व्हिडिओ करून पाठवेन काय अडचण. ऍड ऑन ऍड आणि सुपले सर. हा हॅलो. बोला की. हॅलो. बोला की तिकडे सर बोला. आपल्याला प्रायोरिटीनं सगळ्या वर्गातल्या मुलांचे मोबाईल नंबर असतील तर चांगले ग्रुप तयार करता येतील. हो, मोबाईल नंबर ऑलरेडी बऱ्याच जणांकडे असतील त्यांच्या क्लासचे सब्जेक्टचे. त्यानुसार पहिलं क्लासरूम तयार करणं महत्वाचं आहे. कारण क्लासरूम जर तयार केली तर आपण बाकी कुठले व्हॉट्सअप ग्रुपची गरज नाही किंवा फेसबुकची गरज नाही, काही नाही. सगळं आपण त्या एका क्लासरूमवर कंडक्ट करू शकतो. मटेरियल, क्विज सहित सगळं. मेन इम्पॉर्टंट आहे क्लासरूम, इम्पॉर्टंट आहे. क्लासरूम असेल तर बाकी कशाचीच आवश्यकता नाही. फक्त क्लासरूमसाठी तुम्हाला त्यांचे व्हॉट्सअप नंबर असणे गरजेचं आहे मुलांचे. नाही, आपण चांगलं उत्तर दिलं, धन्यवाद. बघा क्वेश्चन्स आहेत का अजून? महाराष्ट्र शासन आभारी आहे. थँक्यू. हॅलो, थँक्यू. बोला. थँक्यू सुपले सर. एक आवाज येतोय? एक क्वेश्चन आहे. कोण आहे? बोला की. हा इंगवला मॅडम बोलते. बोला की. सर, कसं झालंय, बऱ्याच मुलांचे आम्ही ऍड करतो नंबर, पण बऱ्याच मुलांच्याकडे अँड्रॉइड फोनच नाहीये, तर त्यांच्या बाबतीत काय करता येईल? आता अँड्रॉइड फोन ऍटलिस्ट कसं आहे, सध्या ज्यांच्याकडे फॅसिलिटी अवेलेबल आहे त्यांच्यापर्यंत तरी पोहोचणं गरजेचं आहे. ज्यांच्याकडे काहीच नसतं त्याला आपण काही करू शकतो. प्रॉब्लेम हा तेच ना, त्यांचे लेक्चर्स राहतीलच ना घ्यायचं. नाही, तो आता पर्याय जो आहे तो ऑथॉरिटी निर्णय घेईल कसे जाते, पण आपण सुरुवात तरी केली पाहिजे. मटेरियल आपल्याकडे असणं आवश्यक आहे, कारण आता हे जस्ट आपण सुपले सर. सुपले सर. हा सुपले सर. हा बोला की सर. हा, ज्या मुलांच्याकडे अँड्रॉइड फोन नाहीयेत, इंगवले मॅडमने आता विचारलं का नाही, ज्या मुलांच्याकडे अँड्रॉइड फोन नाहीयेत त्यांना फक्त त्यांच्या मित्रांच्याकडून काही इन्फॉर्मेशन देता येते का बघायची. हो तसं चालेल.
शेवटी आता आपण काहीच करू शकत नाही, त्या मुलांच्याकडे अँड्रॉइड नाहीत. शक्य असेल तर त्यांच्या वडिलांच्या अँड्रॉइड फोन आहेत का बघायला पाहिजे. वडिलांचे असले किंवा भावाचे कोणाचे असले तर त्यांना हो बरोबर. त्या वडिलांच्या किंवा भावांच्या मोबाईल फोनवरून अँड्रॉइड फोनवरून त्यांना इन्फॉर्मेशन घ्यायला सांगायची. हो ओके थँक्यू. वोट ऑफ थँक्स. प्रभा पटेल मॅडम काय म्हणत होते बघा बरं. वोट ऑफ थँक्स करणार आहे. मी कशासाठी वोट ऑफ थँक्स करायचंय. वोट ऑफ थँक्स झालं की लगेच मी मग हाटकर मॅडम, सुपले सर, हाटकर मॅडम आहेत का बघा बरं. हटकर मॅडम होते आता. हॅलो, आहेत आहेत आहे सर. नाहीत का? हा मॅडम, तुम्ही आता काल सगळ्या विद्यार्थ्यांसाठी हे केलेलं होतं. हॅलो, आहेत 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 आहेत. हॅलो हा बोल. हॅलो, आवाज येतोय माझा. बोला मॅडम. हॅलो, मी काल एक टेलिग्रामचा ग्रुप काढण्याचा प्रयत्न केलेला. त्यामध्ये जे शिक्षक टेलिग्रामला आता आहेत त्यांना ऍड केलेलं आहे, त्यांना ऍडमिन केलेलं आहे आणि त्यामध्ये आपण जास्तीत जास्त विद्यार्थी त्यामध्ये मेंबर करून मुलांना कॉन्टॅक्ट करू शकतो, हा एक प्रयत्न केलेला आहे. नाही, टेलिग्रामच्या माध्यमातून सगळ्या विद्यार्थ्यांना क्लास टीचरने त्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या टेलिग्रामला आपल्या कॉलेजच्या ग्रुपच्या याला ऍड करायला सांगा सगळ्यांना, जेणेकरून जे एखादी काही सूचना असेल, कॉमन सूचना, त्या 11वी पासून ते MSc पर्यंत सगळ्या मुलांच्या पर्यंत पोहोचू शकेल. हो. हॅलो, हा चालेल चालेल. सुपले सर, अमोल बोलतोय. हा बोला की. हा सर, आजचा अतिशय चांगला वेबिनार आपला झाला. फक्त एक सूचना काय होती, आपल्याला स्क्रीन रेकॉर्ड विथ वेबकॅम, म्हणजे आता जे तुम्हीच केला की नाही, ते प्रत्येकानं ज्यांना आपापल्या टॉपिक्स वर जर समजा ऍडव्हान्स मध्ये व्हिडिओज असं नाही, स्क्रीन रेकॉर्ड सहित काही शूट करून ठेवायचे असतील तर तशा काही टूलची फक्त आपल्याला माहिती द्यावी लागेल येणाऱ्या काळामध्ये सगळ्या फॅकल्टीज. चालेल, मग आपण काय नेक्स्ट टाइमला तुमचं एक ठेवू 1 अर्धा तास, आणि तसं मग ते स्क्रीन रेकॉर्डिंगचं सर्वांना दाखवू त्याप्रमाणे. नाही, कसंही तुम्ही केलं तरी चालेल किंवा मग मी केलं तरी. सर तुम्ही करा, म्हणजे पुढच्या वेळेला तुम्ही थोडस बदलून घ्या. हा, कारण सर वन डे तर आपल्याला केलेलं बरं पडतंय. चालेल सर, तसं एखादं प्लॅन करू. चालेल सर, थँक्यू. हॅलो सुटले सर, मी पाटील मॅडम बोलते. बोला की. मॅडम बोला. हा सर बोला. तुम्ही आता जे लेक्चर दिलं त्याचा व्हिडिओ आम्हाला शेअर करून टाकाल का आमच्या हो, रेकॉर्डिंग मी केलेलं आहे, ते सर्वांच्या मेल आयडीवर मी रेकॉर्डिंग नंतर पाठवतो. ओके सर. पूर्ण आपल्या सेशनचं रेकॉर्डिंग झालेलं आहे, ते मी सर्वांना सेंड करतो. थँक्यू. एक फक्त आपलं वोट ऑफ थँक्स झाल्यावर आपण नॅशनल अँथेम प्ले करू. ते संपल्यानंतर मग आपण मीटिंग एंड करणार आहोत. पाटील मॅडम. Thank you, Suple sir. I would like to propose vote of thanks. First of all, I would like to express vote of thanks to our principal, Dr. D.G. Kanse, for organization of such informative knowledge of web seminar. Thank you, sir. Thank you. I would like to express my gratitude, Dr. Amit Suple, for enlightening us on the topic use of ICT in effective learning and teaching process through this webinar. Thank you, sir, for such informative talk on Google Talks, Google Tools, Google Slides, how to use Zoom app for learning, how to make Google Forms, how to make online quiz, how to use Google Classroom, Remind app, and how to use Endemo app, which is an advanced app, so, and how to upload video on the YouTube. Thank you, sir, for such informative talk, which will definitely useful to all of us. Thank you. I also thankful to all participants of our college for their positive participation in this webinar. Thank you very much. Thank you once again. You will receive the certificates after 7 days. So I'm going to play national anthem. I request you to stand up and thank you.
Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you, Suple sir. Thank you. Hmm.